ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز سامعین، ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین کی دولت سے سرفراز فرمایا اور دین کے بارے میں چند معلومات ہمیں نصیب فرمائیں، اور یہ موقع بھی دیا کہ ہم یہ باتیں آگے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. پھر اس کے بعد ہمارے محترم بھائی جناب فاروق حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے، یمبو اسلامک سینٹر کی وساطت سے آپ بھائیوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. شیخ صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے فضیلت الشیخ کے لفظ بولے. میں ایک طالب علم سا آدمی ہوں. فضیلت الشیخ بہت بڑا لقب ہے جو ہم جیسے ناقص العلم لوگ جو ہیں ان کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی شیخ صاحب کے آرڈر پر، حکم پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر بے شمار حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ کے طریقوں پر چلنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ہمیں دیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں بے شمار جگہ پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، ان کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں سچے ہو، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہو تو اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ تمہیں میری پیروی کرنا ہوگی. یعنی یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا والوں کو سنایا ہے، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو سنایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا.
ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، یعنی ایک رول ماڈل شخصیت جو تمہارے لیے ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اصلاح کا کام کیا ہے، ان میں انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تو سب سے کامل ترین شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے اس میں کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ کوئی اگر ٹیچر ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ تدریس کیسے کرنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتا ہے۔ کوئی فوج کا سربراہ ہے تو فوج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان کو کیسے لڑانا ہے، یہ رہنمائی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ کوئی مذہبی لیڈر ہے تو اپنے لوگوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے، یہ رہنمائی بھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ملے گی۔ اگر کوئی باپ ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملے گی۔ اگر کوئی خامد ہے دیکھنا چاہتا ہے بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، وہ رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ملے گی۔ الغرض زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے دیکھنا چاہتا ہے مریضوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان کا علاج کیسے کرنا ہے، اسے بھی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ یعنی کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ، مختلف ڈپارٹمنٹ آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ایک ہی شخصیت میں بہت سارے خصائص، بہت ساری خوبیاں، بہت سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور اس کے پیچھے چلتے جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دیں، جس بات کے بارے میں حکم دیں کہ اس کو اپنا لو، اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو، تو اس پر عمل کریں، اور جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں وہاں سے رک جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے، وہاں یہ بھی ثابت کر رہی ہے کہ شریعت کا مصدر جیسے قرآن مجید ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ جیسے شریعت کا ماخذ اللہ کی کتاب ہے، ایسے ہی شریعت کا دوسرا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ آپ کی احادیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں دن رات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ مطلب یہ ہے حکم اللہ کا چلے گا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا کئی جگہ پہ اشارہ فرمایا ہے، بے شمار جگہ پر آپ یہ مضمون پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کا حکم مانو۔ ایک انتہائی اہم نقطہ جو قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء
फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फरमाया है ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और उलिल अमर जो है उनकी इताअत करो। उलिल अमर के अंदर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने हुक्मरान और उलमा ये दोनों लिखे हैं। लेकिन इस आयत पे अगर हम गौर करें तो एक इंतहाई बारीक नुक्ता हमारे सामने आता है। जब अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है तो इसको मुतलक बयान किया है, कोई शर्त नहीं रखी है। अतीउल्लाह और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बयान की, उसको भी मुतलक बयान किया है। यानी अल्लाह का हुक्म मानोगे, इत्तिबा और तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला होगा, और इसमें कोई शर्त नहीं है, बिला शर्त, बिला किसी कैद के मुतलक तौर पर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। और जब उलिल अम्र कहा तो इसके साथ लफ्ज इताअत नहीं बोला है। इसमें नुक्ता क्या है, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत वो मुतलक तौर पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत वो मुतलक तौर पर है। लेकिन उलिल अम्र, वो हुक्मरान हो या उलमा, उनकी इताअत वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताबे है, वो मुकय्यद है, वो मुतलक नहीं है। क्या मतलब है कि अगर उनका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो, हमारे सार आंखों पर है, हुक्मरानों का हुक्म मानना, उनकी इताअत करना, असम व ता, उनका हुक्म सुनना, उस पर इताअत करना, ये हमारे सार आंखों पर है। उलमा की बात जो बिल्कुल सही हो उसको मानना हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर हुक्मरान से गलती हो या उलमा से गलती हो और उनकी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हो, फिर उनकी कोई इताअत नहीं, क्योंकि ये इताअत मुकय्यद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी और आपकी इताअत ये मुतलक है। और फिर आगे इस बात की मजीद ताकीद फरमाई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो फिर फैसला कहां से लेना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के हुक्म पे चलना है, अल्लाह का हुक्म मानना है, और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाना है। इस आयत करीमा में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाअतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, आपकी इत्तिबा करो, आपके हुक्मों पर चलो, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए। यानी शायद तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। यानी अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला का हम पर रहम हो, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर मेहरबानियां हो, तो फिर अल्लाह का हुक्म मानना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना होगा, आपकी इताअत करना होगी। वरना ये उम्मीद रखना इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़े या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से हट जाए और ये उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानियां होगी, अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजियां होगी, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें होगी, तो ये खाम ख्याली है, ये हकीकत से बहुत दूर की बात। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन लोगों को एक सख्त वईद बयान फरमाई है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से दूर जाते हैं, खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत करते हैं, आपकी इत्तिबा से जी चुराते हैं, आपकी पैरवी नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, आपके हुक्म की मुखालफत करते हैं, आपकी इत्तिबा से दूर जाते हैं, आपकी इत्तिबा को, आपकी पैरवी को अपने अपने जो पैमाने बना रखे हैं उन पर आकर रद्द कर देते हैं। उनको अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री,
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی، آپ کے حکم کی، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب آن پہنچے یا وہ کسی فتنہ کے اندر مبتلا ہو۔ اور ہم فقیروں کا یہ ایمان ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑا ہے، ایسا شخص وہ کسی فتنے کے اندر ضرور مبتلا ہوا ہے، وہ اس منہج سے ہٹ گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں بالکل صاف میدان پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو میں رستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بالکل واضح ہے۔ بیضاء یہ برائٹ، شائننگ، سفید، صاف ستھرے کو کہتے ہیں۔ تو جو راستہ صاف ستھرا ہو، سیدھا ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی مشکل نہ ہو، اس پر بھی انسان نہ چلے، تو اس انسان کی بدقسمتی خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خریدی۔ یہی مفہوم ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام تعجب سے پوچھتے ہیں، اور بات بھی واقعی تعجب والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے خود بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی گویا کہ اس نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ جنت سے دوری کا سبب ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑنا یہ جہنم کے طریقے کی طرف جانے والی بات ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا مستقیمن، ایک بالکل سیدھا خط بنایا، سیدھی لائن، سیدھی لکیر یہ بنائی، اور اس جو لکیر سیدھی بنائی تھی اس کے دائیں اور بائیں آپ نے اور لکیریں بنا دی۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے کیا بنایا ہے؟ یہ شکل، یہ رسم میں نے کیا بنائی ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس لکیر کی طرف اشارہ فرمایا جو سیدھی کھینچی تھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ میرا رستہ یہ بالکل سیدھا رستہ ہے، اور یہ جو سائیڈوں پر میں نے بنائے ہیں ان رستوں کے اوپر نہ چلنا، جو رستہ میں نے سیدھا بنایا ہے اس کے اوپر چلتے آنا۔ یہ رستے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسرے رستے ہیں، یہ دائیں بائیں جو میں نے بنائے ہیں، اس میں سے ہر رستے کے آخر پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، جس نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا وہ اسے لے کر جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرا رستہ بالکل سیدھا ہے، اور یہ رستہ کون سا ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے،
आप फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन तरक्तु फीकुम अमरैन लन तजिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, ये दो चीजें तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, अगर इन पर चलते रहोगे कभी गुमराह नहीं होगी। वो दो चीजें क्या है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है? फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत, यानी मेरा तरीका है। अल्लाह की किताब, इस पर चलते आओ, और मेरा तरीका, मेरी सुन्नत, इस पर चलते आओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। और याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया है क्योंकि यहाँ कुरान की बात हो रही है, और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किताबुल्लाह हब्लुन ममदूदुन मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान से अल्लाह की तरफ, आसमान से जमीन की तरफ ये एक रस्सी है। आगे क्या फरमाया? तरफहु बियदिल्लाह व तरफहु बिअयदीकुम, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, इसी पर चलते आओ और सीधे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। उस किताब पर अमल के लिए भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जरूरत है। कुरान को समझने लिख के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जरूरत है। इसलिए आप फरमाते हैं, मन अतानी फकद अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। व मन आसानी फकद असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर। और देखें, यह भी एक नुक्ता काबिल गौर है। आज हमारे बहुत से भाई, ये नाम नेहाद दानश्वर, वो ये बात दुनिया को समझाते हुए नजर आते हैं कि जी हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है, हदीस की क्या जरूरत है, सुन्नत की क्या जरूरत है। और इसके लिए वो बेशुमार शैतानी इश्कालात पेश करते हैं। हदीस तो बाद में लिखी गई है, सुन्नत बाद में बनाई गई है। तो याद रखें, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इसका हुक्म दिया, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं वो ले लो, और वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जहां से रोकते हैं वहां से रुक जाओ। और फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन रहनुमाई। तो कुरान ने हमें जो हुक्म दिए हैं वो कैसे हम तक सही अंदाज से प्रैक्टिकल पहुंचे हैं? सुन्नत के जरिए पहुंचे हैं, हदीस शरीफ के जरिए पहुंचे हैं, आपकी सीरत के जरिए पहुंचे हैं, आपके तरीके के जरिए पहुंचे हैं। वरना कई दफा हमने गुजारिश की है ऐसे भाइयों से कि कुरान कहता है नमाज कायम करो, नमाज की रकात की तादाद वो कुरान मजीद की किसी आयत से निकाल कर दिखाए। कुरान कहता है ज़कात दो, तो कितनी बकरियां हो तो कितनी ज़कात पड़ेगी, 200 बकरियां हो कितनी ज़कात होगी, 10 तोले सोना हो उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। ये सारा कुछ हमें सुन्नत से मिलता है। तो बहरहाल कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में जगह जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी और इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ भी इशारा फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो ये कहने लगे कि जो कुछ कुरान में हलाल है हम उसे ही हलाल समझेंगे, जो कुरान में हराम है हम उसे ही हराम समझेंगे, और कुरान हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। यानी इस हदीस का मफहूम यह है कि वो लोग यही कहेंगे कि दीन समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की, आपके तरीके की, आपकी सीरत की हमें कोई जरूरत नहीं। तो याद रखें, ऐसे लोग गुमराह हैं, वो सही रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि कुरान पे कैसे अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है नमाज किस तरह पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है हज किस तरह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है रोजा किस तरह रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है शादी निकाह किस तरह करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि कोई फौत हो जाए तो क्या करना है, कोई बच्चा पैदा हो क्या करना है, अकीका किस तरह करना है, कितने जानवर करने हैं, किस दिन करना है। ये सारी की सारी रहनुमाई हमें हदीस शरीफ से मिलती। कुरान एक मुजमल किताब है और हदीस उसकी तशरीह। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों पर जोर दिया है। अगर हम सहाबा इकराम की जिंदगी को देखते हैं, वो सुन्नत की पैरवी का किस कदर ख्याल रखते थे। बेशुमार वाकयात जिक्र किए जा सकते हैं, चंद वाकयात अर्ज करता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया मौजूद है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं। कोई काम के सिलसिले में आके आवाज दी, एक दफा आवाज दी, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। दूसरी दफा आवाज दी, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तीसरी दफा आवाज दी, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। ये वापस अपने घर चले जाते। कुछ देर के बाद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरागत होती है, तो आप कहते हैं कि मैंने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज सुनी। गुलाम ने अर्ज किया कि जी हाँ, वो तशरीफ लाए थे लेकिन आप मशगूल थे तो वो वापस चले। कहा उनको बुला कर लाओ। बुलाया गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे कि आप जब मेरे पास आए थे तो आप वापस क्यों चले गए? अपना काम भी आपने नहीं किया है, वापस क्यों चले गए? मुझसे मुलाकात भी नहीं की। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप ये हुक्म देते हैं कि अगर किसी के घर जाओ 3 दफा आवाज दो, अंदर जाने की इजाजत मिल जाए तो अंदर चले जाओ, मुलाकात की इजाजत मिल जाए मुलाकात करो, लेकिन अगर इजाजत ना मिले तो वापस आ जाओ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस लेने के मामले में इंतहाई हसास और मोहतात थे, कहा कि ये बात आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? कहा जी हाँ, मैंने आपसे सुनी। फरमाया इस बात पर कोई गवाह है आपके पास, ताकि तसल्ली हो जाए कि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वाकया लंबा है। एक सहाबी ने गवाही दे दी कि हाँ, मैंने भी ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल क्या है? सुन्नत, हदीस, आपका हुक्म, आपका तरीका जब सुना है तो क्या किया है? फौरन फरमाने लगे, असल बात यह है कि मैं और मेरा हमसाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारी बारी आते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन वो आता था, एक दिन मैं आता था। जो हदीस वो सुनता था वो रात को शाम को जाकर मुझे सुनाता था कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से ये चीजें इरशाद हुई। अगले दिन मैं आता था तो मैं उसको जाके शाम को सुनाता था। शायद ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन सुनाई है जिस दिन मेरा भाई, मेरा हमसाया वो आया है, लेकिन उसको याद नहीं रहा कि ये हदीस मुझे सुना दे। अल्लाह अकबर। फौरन इस बात को तस्लीम किया है। उनका रवैया हमारे वाला नहीं था जो आज हमारा है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर, आपके तरीके को सुनकर ये पूछते हैं कि आपका ये तरीका
کیا ہمارے مذہب کے مطابق ہے؟ نہ ہوا۔ یہ انتہائی عجیب بات۔ ایک اور واقعہ حدیث میں ملتا ہے، سنن دارمی کے اندر، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا دور ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ درود استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح تحمید کنکریوں کے اوپر گن رہے ہیں۔ اور وہ طریقہ انہوں نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، پھر کہتا ہے صلو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، پھر ایک کہتا ہے سبحو، سبحان اللہ کہو، اسی طرح ہللو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو سارے مل کے کہتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو گنتے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب منظر کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت ہے، یہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلیں گے ان سے میں بات کروں گا۔ اس حالت پر غور کریں میرے بھائیوں کہ وہ ایک ایسا کام جو سنت سے ثابت نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں تھا، اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکے اور مسجد نبوی سے نکل آئے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھے کہ کب وہ نکلے، اور فوراً میں انہیں اس بات کی اطلاع دی۔ جب وہ گھر سے نکلے اچانک دیکھا گھر کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہیں، پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ منظر میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ان کو سمجھایا نہیں ہے؟ کہا جی میں نے تو سمجھایا لیکن میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ لفظ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یذکرون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ دیکھ نہیں رہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ طریقہ کہاں سے تم نے لے لیا ہے؟ یہ کنکریاں اور یہ اجتماعی باتیں یہ کہاں سے تم نے لی؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اپنی نیکیاں شمار کر رہے ہیں، کتنی دفعہ درود پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، یہ تو ہم اپنی تعداد نیکیوں کی شمار کر رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تم اپنی نیکیاں شمار نہیں کر رہے، تم اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں اور تم لوگوں نے یہ دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وفی بعض الروایہ ولیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا
जिस पर मेरा हुक्म नहीं है या मेरा तरीका मैंने वो करके नहीं दिखाया है, वो अल्लाह की बारगाह में कभी काबिल कबूल नहीं हो सकता। मशहूर हदीस हम सुनते हैं, आप फरमाते हैं, आना फरतुकुम अलल हौज, क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। किस लिए? अपनी उम्मत को अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। लेकिन आप फरमाते हैं कि जब मैं अपनी उम्मत के लोगों को पानी पिला रहा हूंगा, कुछ लोगों को रोक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरी उम्मत के लोग होंगे जो निशानियां उम्मत की वजू के आजाद चमकते हैं, उनके भी चमकते होंगे। आप फरमाएंगे हा उलाई उम्मती या हा उलाई मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ऐ फरिश्तों इनको तुमने हौज पर आने से क्यों रोक रखा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा कि आपको इल्म नहीं है कि इन्होंने मा अहदसु बादका, आपके आने के बाद, आप जब दुनिया से तशरीफ ले आए, आप जब अल्लाह के हुजूर आ गए, तो आपको पता नहीं है कि इन लोगों ने आपके बाद आपके दीन में कैसी कैसी चीजें इजाद करके डाल दी, कैसी कैसी बिदात इन्होंने आपकी सुन्नत आपके तरीके के मुकाबले में लेकर आए थे, दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सोहकन लिमन गय्यर आबादी, ले जाओ इनको मेरी नजरों से दूर ले जाओ, जिन्होंने मेरे दीन को तब्दील किया है, मेरे दीन के अंदर नए नए तरीके दाखिल किए। अल्लाह अकबर। एक और वाक्या सुनिए, बुखारी शरीफ में, बाद लोग हज पे आते हैं, हज के सारे मनासक पूरे कर लिए हैं, सिर्फ तवाफ विदा रहता है, उनका अपना एक आने का जाने का प्रोग्राम, दिन तय थे कि इस दिन जाना है, ऐन उस दिन उनके काफिले में एक औरत अय्याम की हालत में चली जाती, पीरियड्स की हालत में चली जाती। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो सफर है, हमने जाना था, पीछे काम काज घर बार, लेकिन अब ये क्या हो गया है, क्या हम इस औरत को यहां छोड़ें या फिर इंतजार करें, जाएं कि ना जाएं? उन्होंने मक्का से मदीना आना है। तो ये इस शशोपंज में हजरत यानी ये एक सहाबी के पास जाते हैं और उनसे गालबन हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे साथ जो औरत है वो अय्याम के अंदर आ गई है, बकिया हज के तमाम मनासक पूरे कर लिए हैं, तवाफ विदा रहता है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपने उनके साथ जिंदगी गुजारी है, आपने उनकी जियारत की है, आप हमें बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर हमें क्या करना चाहिए। यानी उनके पूछने का मकसद ये था, हम इंतजार करें या इस औरत को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तवाफ विदा इससे मुआफ है। तो सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि आप लोगों को इंतजार करना होगा हत्ता कि ये औरत इस मजबूरी से निकल आए, पाक हो जाए। अब इन लोगों ने ये बात सुनी और इनकी मुलाकात गालबन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद या सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती। और ये दोनों सहाबा इकराम वो हैं जो इल्म का समुंदर थे। उनसे सवाल करते हैं कि हमारे साथ ये मसला पेश आया है, इस मामले में आप क्या फतवा देते हैं? वो आगे से पूछते हैं कि ये बताओ, इस औरत ने बकिया हज के सारे अमाल पूरे कर लिए हैं, सारे मनासक पूरे हो गए हैं? हाँ जी हाँ, इसने हज के सारे मनासक पूरे कर लिए।
फरमाया फिर तुम जा सकते हो, इस औरत से तवाफ विदा मुआफ है, तुम जा सकते हो। लेकिन ये लोग ताज्जुब से पूछते हैं, जैसे आज बात भाई पूछते हैं, ये कहते हैं कैफा नादाउ कौला जैदिन, हम हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को किस तरह छोड़े। मतलब ये था वो भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आप भी सहाबी हैं, वो कह रहे हैं इंतजार करो, आप कह रहे हैं चले जाओ, तो इस बात का हमें जवाब दें कि आपका कौल कैसे ले लें और उनका कौल कैसे छोड़ें। आज यही बात हमें कहते हैं ना हमारे भाई बहुत सारे, वो मौलवी साहब ऐसे कहते हैं, आप ऐसे कहते हैं, दूसरा ऐसे कहता है, तीसरा ऐसे कहता है, हम किधर जाएं। हम कहते हैं भाई उस मौलवी की बात को देखो जिसके पास दलील है, और दलील भी बिल्कुल सही सच्ची साबित है। जब ये सवाल सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन इनसे हुआ कि हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को कैसे छोड़ दें, कहा कि मैं तुम्हें दलील पेश करता हूं, मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं। और हदीस क्या सुनाई, फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे थी, उन्होंने सारे मनासक पूरे कर लिए थे, और यही मामला उनके साथ आया, उनके साथ पेश आया। जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो आपने फरमाया कि क्या एक औरत के लिए हम यहाँ रुके रहेंगे, जाओ उससे पूछो बकिया सारे मनासक उसके मुकम्मल हो गए हैं। लोगों ने आकर अर्ज किया कि जी हाँ, उनके मनासक बकिया सारे मुकम्मल हैं, तवाफ इफाजा वगैरह कर चुकी हैं, मबीते मिना हो चुका है, इस तरह कंकरियां मार चुकी हैं, सारे मनासक पूरे हो चुके हैं। फरमाया कि फिर उसे कहो कि हमारे साथ चले, उसको तवाफ विदा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि तुम लोगों ने मदीना जाना है तो जाकर उम्मुल मोमिनीन से पूछना, वो अभी तक मदीना में मौजूद है, कि क्या उनके साथ ये वाकया पेश आया था और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने की इजाजत दी थी कि नहीं दी थी। और फिर इन लोगों ने जाके पूछा है। अब सोचने की बात है, एक सहाबी ने फतवा दिया कि जितने दिन ये मामला खत्म नहीं होता रहना है, दूसरे ने कहा नहीं जा सकते हो। जब मामला इस तरह इख्तलाफ का शिकार हुआ है तो सवाल हुआ कि ये कैसे खत्म हो, एक की बात कैसे ले और दूसरे की बात कैसे छोड़े। तो फरमाया कि तुमने सुन्नत को देखना है कि वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, आपका तरीका क्या है। आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर गए हैं, तुम भी साथ ले। इसी तरह और वाकयात हदीस के अंदर मिलते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, बेटा ये बात कह बैठा है कि मैं अपनी बीवी को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने बेटे को कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, ये अल्लाह की बंदियां यानी औरतें तुम्हारी बीवियां अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत तुमसे मांगे तो तुमने उनको इजाजत से रोकना नहीं है, इजाजत देना है, नमाज से मना नहीं करना है। इनकी जुबान से फौरन निकल गया कि मेरी बीवी है, मैं तो मना करूंगा। तो एक हदीस में आता है, कहा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और तू कह रहा है कि मैं मना करूंगा। वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदन, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। और एक हदीस में है, इतना सख्त डांटा उनको, बुरा भला कहा कि जिंदगी भर उनको कभी इस तरह नहीं डांटा था कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म आपकी पैरवी से हटकर बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ही मिलता है,
जब बाज मसाइल में सहाबा इकराम ने या बाज लोगों ने आकर कहा था कि आप ये बात कर रहे हैं और आपके वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फलां बात कर रहे हैं, और गालबन ये हज तमत्तो वगैरह की बात थी, तो इन्होंने बड़े तारीखी जुमले कहे। कहा कि मुझे एक बात बताओ कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आपका फरमान, वो इस बात का हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या मेरे बाप का हुक्म यह हक रखता है कि उसकी पैरवी की जाए? इसका जवाब तुम मुझे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आपका तरीका, आपका ऑर्डर, क्या उसकी पैरवी करनी चाहिए या मेरे बाप के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए? लोगों ने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी होगी। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसी तरह के अल्फाज मरवी हैं, बड़े सख्त। आप कोई बात करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आगे से कुछ लोग कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए। मैं तुम्हें कहता हूं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, और तुम आगे से मुझे कहते हो तक़ूलूना काला उमर व अबू बकर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये किबार सहाबा इकराम कोई सुन्नत की मुखालफत करते थे, बल्कि बात यह है कि बाज दफा वो बात उन तक नहीं पहुंची होती थी जो किसी और सहाबी तक पहुंच जाती। जैसे इजाजत लेने का वाकया अभी मैंने बयान किया। हम सब का ईमान है कि सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी निस्बत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हदीस इजाजत लेने वाली सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सुन चुके थे, लेकिन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं सुनी थी। इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जो अल्लाह माफ फरमाए अपने अपने क्यास, अपने अपने म्यार पर हदीस को ला के परखते हैं, जब ऐसी बात होती है तो आम लोगों को मुतनफर करने के लिए कहते हैं, देखे जी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म नहीं था, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म नहीं था, इसका मतलब है कि वो हदीस के खिलाफ चलते थे, नाउज़ बिल्लाह। नहीं, इसका मतलब ये है कि बाज दफा वो बात उन तक नहीं पहुंची होती थी, लेकिन जो ही पहुंचती थी वो सरे तस्लीम खम कर देते थे, जैसे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है। ये उनका वतीरा था, उनकी आदत थी। और जैसे ये तवाफ विदा के बारे में ताबेईन की जमात ने, जिनकी मुलाकात सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, जिनकी मुलाकात सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, जब उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आया है, आपका हुक्म आया है, आपका तरीका आया है, आपका अमल आया है, तो उन्होंने बाकी सारे मामलात को छोड़ दिया है। फिर उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कौल हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का है या किसी और का है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ये हम सब के ऊपर फर्ज है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन शख्स हैं, उनसे भी ऐसे अल्फाज मरवी जद्दा की मिरास के बारे में, जब वो एक दफा ये कह चुके थे कि ये मिरास नहीं बनती है, फिर उनको बताया गया कि इस तरीके से ये जद्दा मिरास की, ये दाती वरासत की हकदार बनती है, तो उन्होंने वरासत दी भी। और क्या फरमाया था कि कोई आसमान मुझे साया नहीं दे सकता, कोई जमीन मुझे जगह नहीं दे सकती, अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके कौल की मुखालफत कर।
ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آتا تھا، آپ کا حکم آتا تھا، آپ کا عمل آتا تھا، وہ فوراً اس کی پیروی کرتے تھے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ذریعہ ہے، یہی محبت کا معیار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت بھی تب سچی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تب سچی ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، اس لیے تو فرمایا ہے میری ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی مگر جس نے جانے سے خود انکار کر۔ صحابہ کرام جب پوچھتے ہیں خود بھی کوئی انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا ہاں، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی غلامی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا مصور کھینچ ایسا نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر گردن جھکائی۔ یہی معیار ہے۔ اور جو شخص زبانی کلامی محبت کے دعوے کرتا ہے، عشق کے دعوے کرتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کے دعوے کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزر رہی ہے، وہ اتباع رسول سے دور ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے نا کہ تاثر رسول و تظہر حبہ ان ھذا لفی القیاس بدیع ان ھذا فی القیاس لبدیع فان کنت صادق فان کنت فی حبک صادقا لا اطعته لان المحب لمن يحب مطیع۔ کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بڑے بڑے کرتا ہے، آسمان جتنے دعوے کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اطاعت کے قریب نہیں جاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع نہیں کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتا ہے۔ کہا یہ بات تو بڑی بنیادی سی ہے، بڑی بیسک سی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اگر محبت سچی ہو انسان اس کے اشاروں کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا ہوگی، آپ کی اتباع کرنا ہوگی، آپ کے طریقوں پر چلنا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا، اتباع سے دور رہے، آپ کی فرما برداری سے دور رہے، پھر آپ کی محبت بھی سچی نہیں ہے اور محبت کے دعوے بھی سچے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث آپ سن چکے ہیں، فرمایا کہ میری اتباع، میری اطاعت دراصل وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے کر رکھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر اپنے محترم بھائی الشیخ فاروق حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ چند بھائیوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں جو چیزیں صحیح تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھیں، اور اگر اس میں کچھ چیزیں کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ میری ناقص العلمی اور شیطان کی وجہ سے ہے۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ مکاتب الدعوہ، ان کی کوششوں کو، ان کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔